اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج پرائم نیوز میں ہم بات کریں گے حضرت مولانا ارشد مدنی کو جو بھگوا شال اڑا کر استقبال کیا گیا، سواگت کیا گیا، اور مہامنڈلیشور اتراکھنڈ کے مہامنڈلیشور کیلاش چند نرنجنی اکھاڑے کے اچاریہ سے مولانا ارشد مدنی کی ملاقات ہوئی، تو اب بھگوا شال کو لے کر کیا باتیں ہو رہی ہے، مولانا ارشد مدنی اور مہامنڈلیشور کے ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، اور دنیا کو ہم کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً اس ملک کے رہنے والوں کے سامنے کیا پیغام لانا چاہتے ہیں۔ آئیے، تھوڑی سی بڑی اہم خبر ہے، اس کو پوری دیکھنا، اور تھوڑی بھی اگر ملک کو بچانے کی فکر ہے، ملک سے محبت ہے، تو ہماری اس خبر کو خوب وائرل کرنا، کیونکہ ایسی ملاقاتوں کو غلط انداز میں بھی پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے بھی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ایسی ملاقات کو پازیٹیو انداز میں لیا نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک خبر کافی وائرل ہو رہی ہے، ابھی میں نے دیکھا کہ ملک کے ایک بڑے چینل پر بھی اس خبر کو دکھایا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، وہ ہریدوار پہنچے۔ ہریدوار پہنچ کر انہوں نے وہاں کے مہامنڈلیشور کیلاش چند نرنجنی اکھاڑے کے اچاریہ سے ملاقات کی۔ اس دوران مولانا ارشد مدنی اور آچاریہ مہامنڈلیشور کیلاش چند نے جب وہ وہاں پہنچے تو کیلاش چند نے انہیں بھگوا شال اڑا کر اور سر پر اتراکھنڈ کی جو ٹوپی ہے وہ پہنا کر حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا استقبال کیا، اور مولانا سید ارشد مدنی کو انہوں نے گنگا گاتھا کتاب بھی پیش کی۔ وہیں پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی مہامنڈلیشور کو ہندی ترجمے والا قرآن شریف پیش کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے اور دونوں رہنماؤں نے کھل کر بات کی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرانے سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دھرم پریورتن، جبرن، زبردستی کو لے کر ملک میں ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرانے سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ملاقات کے بعد آچاریہ نے کہا کہ مذہبی معاملات پر بہت پازیٹیو انداز میں دونوں کی باتیں ہوئی، اور یہ دونوں اپنے اپنے مذہب کے دھرم گرو ہیں، بڑے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کو آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی مسلمانوں کی جو سنستھا ہے، تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی اس کے راشٹریہ ادھیکش ہے، قومی صدر ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس دوران دہشت گردی، گنگا جمنی تہذیب کو لے کر بھی بات چیت ہوئی، اور دونوں کی باتوں کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان دونوں رہنماؤں نے کہا، جس کی آج ملک کو سخت ضرورت ہے، ان دونوں مذہبی گروؤں نے کہا کہ ہم ہر صورتحال میں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اس ملاقات کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا، جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں نفرتی چینل بھی ایسی اچھی خبروں کو نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کے آقا نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو نفرتیں پھیلانے کا پیسہ ملے گا۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے صحافیوں سے، پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کسی بھی دیہات میں آپ چلے جائیں، وہاں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ملیں گے، جو زمانے سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔
उन्हें यह भी मालूम नहीं कि वो कितने सालों से वहां प्यारो मोहब्बत के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा, अरशद बद्नी साहब ने, कि इसका मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान का खून एक है, उनकी बिरादरियां एक है, उनकी ज़बान एक है, उनकी शक्ल सूरत भी एक है, उनका रहन सहन भी एक है। मौलाना अरशद बद्नी ने कहा कि दुनिया में फ़िरका परस्त पार्टियों और हुकूमतों ने भेदभाव और नफरतें फैला रखी है। और फिर बड़ी बात मौलाना अरशद बद्नी ने कही कि मैं समझता हूं कि जिस भी आदमी को अपने मजहब से थोड़ा भी ताल्लुक है उसे इस नफरत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना अरशद बद्नी एक धर्मगुरु है, बड़े धर्मगुरु है, लाखों करोड़ों लोग सिर्फ यहाँ नहीं बाहर मुल्कों में भी मौलाना अरशद बद्नी की बात को सुनते हैं, मानते हैं, अमल करते हैं। भगवा शाल जब उनको उड़ाई गई तो कुछ चैनल वाले पहुंच गए और कहा कि भगवा शाल आपको उड़ाई गई, अभी तो रंगों पर नफरत चल रही है, भगवा और हरे रंग पर नफरत चल रही है, आपको जब भगवा शाल उड़ाई गई तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्यों कुछ महसूस होगा, इस्लाम में किसी कलर पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है, मुझे क्यों भगवा कलर पर कोई किसी किस्म की बात महसूस होगी। मौलाना ने भगवा शाल उड़ाकर जो इस्तेमाल किया गया उसे कबूल किया, उत्तराखंड की टोपी पहनाई गई उसे कबूल किया, महाराज ने बाकायदा एक किताब मौलाना को दी, मौलाना ने लिया, और फिर मौलाना अरशद बद्नी ने भी कुरान पाक का हिंदी तर्जुमा महाराज को पेश किया। मेरा इस खबर को दिखाने का एक ही मकसद है कि मौलाना अरशद बद्नी, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में राष्ट्रीय एकता और अमन का प्रतीक है। मौलाना अरशद बद्नी का एक जुमला जो मैं मेरे अक्सर बयान में कहता हूँ कि इस मुल्क में नफरतों की आग लगाई जा चुकी है और लगाई जा रही है। मौलाना अरशद बद्नी कहते हैं कि आग को आग से नहीं पानी से बुझाया जा सकता है। आग लगी हुई है, अमन शांतता की बारिश बरसाओ और इस आग को बुझाओ। हाँ टेलर साहब, हाँ कितनी देर लगेगी? चलो मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आता हूं। आप जानते हैं कि हजरत मौलाना अरशद बद्नी ने पूरा माहौल मुल्क में तैयार किया। अपने स्टेज पर पुजारियों को, धर्मगुरुओं को, संतों को बुलाकर जब मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जमीयत उलमाए हिंद और हजरत मौलाना अरशद बद्नी एकता, मोहब्बत, अमन और शांतता का पैगाम पूरे मुल्क में दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दे रहे हैं। तो कोई भगवा कलर से नफरत करता है तो हम उनको भी बता दें कि ना हमें भगवा से नफरत है, ना हमें हरे से प्यार है। सारी ज़बानें अल्लाह की, सारे रंग अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। जो शैतान रंगों की घटिया सियासत कर रहे हैं, ऐसे शैतानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ कि देखो मुसलमानों का एक बड़ा धर्म गुरु महामंडलेश्वर से मिल रहा है और भगवा शॉल से इस्तकबाल कबूल कर रहा है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।